I would like to first welcome our guest for today, Mr. Dennis Arakal. Sir is a person of many talents. He is a writer, a motivational speaker, a copywriter, a social media influencer. Sir, we are very happy to have you with us. In spite of all your busy schedule, you have accepted our invitation to join us today. Thank you, sir, and welcome. I would like to welcome Cynthia Miss, who made this meeting possible. Welcome, Miss. And I would like to welcome all our students who are participating in this program. Today's topic is digital media and adolescence. And I think this is a very important and relevant topic in the present time. I once again welcome all of you. Sir, I was reading about you, and the internet described you as a storyteller, a thought leader. So we would like to know more about you and your work. Can you share your work and some information about you with us, sir? 100%, I'll be only happy to do that. But before that, I would really like to thank everyone who has invited me into this. I really like talking to people, and obviously to young minds, because I always think that I can learn one or two from young minds like you. It's always an inspiration to talk to people, because you can always get another view. They always say like there are two sides to every story. So when you talk to young minds, you always come to know the other side of the story very clearly. So thank you for giving me such an opportunity. ഞാൻ എഴുതി തുടങ്ങുന്നത് മാതൃഭൂമിയിലാണ്. മാതൃഭൂമിയിൽ ഏകദേശം 18 കഥകൾ മാതൃഭൂമി ഓൺലൈനിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം തന്നെ ബാലസാഹിത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കുട്ടികളുടെ ഇതായിരുന്നു. ബാലസാഹിത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അതെല്ലാം തന്നെ എടുത്ത് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി വള്ളിനിക്കരട്ട ബാല്യം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബുക്കായിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടായി ജീൻസിട്ട ബാല്യം എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ കോളേജിലെ കൗമാരക്കാലത്തിന്റെ ബുക്ക് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു കഥാസമാഹാരം എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഒരു നോവൽ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പാരലായിട്ട് പോകുന്നത്. ഇതാണ് ഞാൻ. സോഷ്യൽ മീഡിയ ഞാൻ എഴുതാറുണ്ട്, സോഷ്യൽ മീഡിയ ഞാൻ വീഡിയോകൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഒരു കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടല്ല ചെയ്യുന്നത്. കാരണം കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വിജയിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറയാറ്. പക്ഷെ ഞാൻ വിജയിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല സത്യമായിട്ട് പറയണ നേരത്തെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യും. അല്ലാതെ ഐ ഡോണ്ട് ഫോളോ പ്രഷേഴ്സ്, സൊസൈറ്റിയുടെ ആ രീതിയിലുള്ള പ്രഷേഴ്സ് കഴിയുന്നത്ര എടുക്കാറില്ല. ഇല്ലെന്നല്ല, കഴിയുന്നത്ര എടുക്കാറില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്ന സമയത്തിന് എഴുതും. മനസ്സിൽ വരുന്ന സാധനങ്ങൾ മാത്രം എഴുതുക എന്നൊരു വിശ്വാസമുണ്ട്. ഇതാണ് ഞാൻ. എൻ്റെ പേര് ഡെന്നിസ് അറക്കൽ എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂടി ചേർന്നത് ഞാൻ. Good afternoon, sir. I'm so happy to be in this meeting today. So I would like to ask you a question regarding social media and adolescence. My question is that many students shift to social medias like Instagram and WhatsApp while online classes are going on. Even though they are aware of the fact that it's a threat to their future, they find difficulty in controlling it. So, sir, how can we control it and crack that risk factor? On Instagram and being on social media doesn't really harm you if you really know how to use them. So per se, if you have a social media account, that doesn't make you a bad person. Per se, if you have an Instagram account, that doesn't make you a bad person. So what's the problem with that? The problem is that you have to understand one thing. Have you ever heard a sentence called, writing called, guns don't kill people, people do. Guns don't kill people, people do. Guns as such cannot kill people. So the problem is that Instagram has to be used in a particular way that will help you reach your aim. So I'll tell you what. There was a friend of mine who is also a teacher. So he uses his Instagram to inspire people and want to share his knowledge. അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാവുന്ന നോളജ് കുട്ടികളായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് he is using Instagram. So he is not using Instagram to make an impression of others like what people should think about him. He is not using Instagram for that. നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം എന്തിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നനുസരിച്ചിരിക്കും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നിങ്ങൾ എന്തുമാത്രം അഡിക്റ്റ് ആകുന്നു എന്നാണ് ആൻസർ. നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം നിങ്ങളുടെ കരിയറിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയോ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിവികാസത്തിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു തിങ്ങായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനോടുള്ള നിങ്ങളുടെ അഡിക്ഷൻ നിങ്ങൾ പേഴ്സണൽ പ്രൊമോഷൻ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും. സോ ഒരു അഡൾട്ട് ആകുന്നവരെ, അഡോളസൻസിൽ നിന്ന് മാറി ഒരു അഡൾട്ട് ആകുന്നവരെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേഴ്സണൽ
ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. സ്റ്റൈലോ ഫാഷനോ ബാക്കിയുള്ള തിങ്സ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇഫ് യു ഹാവ് എൻ hobby or ambition, if you try to do that, Instagram will take you places. It can help you to improve you on that skills. അല്ലാത്ത സമയത്ത് വരുമ്പോഴാണ് അതൊരു അഡിക്ഷനായി മാറുന്നത്. പിന്നെ രണ്ടാമത്, എല്ലാ കുട്ടികളും ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, എല്ലാവരും കുട്ടികൾ മാത്രമല്ല മാതാപിതാക്കളും ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണത്. ബിക്കോസ് സോഷ്യൽ മീഡിയ വിൽ ഗെറ്റ് യു അഡിക്റ്റഡ്. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്സ് ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസൈൻഡ്. ഇറ്റ്സ് ഡിസൈൻഡ് ടു മേക്ക് യു അഡിക്റ്റഡ്. കാരണം നമുക്ക് ആൾക്കാരുടെ ലൈക്കും ആൾക്കാർ ഷെയർ ചെയ്തതും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ കാണിക്കാൻ, അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം. അപ്പൊ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം എപ്പോഴും നമ്മളെ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ പ്രശസ്തനാകാൻ വേണ്ടി, ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മളെ എങ്ങനെയാണ് ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നു എന്നറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ കൊതി ഉണ്ടാക്കും. സീ ദ പ്രോബ്ലം ഈസ് ദാറ്റ് ഒറ്റ കാര്യത്തിൽ, ഒറ്റ വാക്കിൽ ഞാൻ പറയാം, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്ന പേഴ്സണാലിറ്റി അല്ല നിങ്ങൾ. യു ആർ ബിയോണ്ട് ജസ്റ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ആൻഡ് വീഡിയോസ്. സോ what about an Instagram of Mother Teresa? What about an Instagram of Michael Jackson? There are people who have better Instagram than these two guys, but they have their own, അവർക്ക് അവരുടെ ഫീൽഡിലുള്ള സ്ട്രെങ്ത് വേറെ ആർക്കുണ്ടോ? ഇല്ല. So I'm not being against using Instagram, but decide by yourself that നിങ്ങൾ അഡൽട്ട് ആകുന്നവരെ അതൊരു സെൽഫ് പ്രൊമോഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യരുത്. യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ അഡിക്റ്റ് ആകുകയും ആ അഡിക്റ്റ് സമയം. What routine is it recommended between digital media and studies for teenagers? Prior to digital media, you had time for entertainment. Probably while you come from after the school, you have some time for your own. You can go for walking, you can play, you can go out, like whatever time that you can want. It's your time. That was possible for you to spend at least 2 to 3 hours doing whatever that you want till you move to your studies. That's the way you used to do prior to digital media. ഞാൻ എൻ്റെ സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് കളിക്കാൻ എനിക്ക് സമ്മതിക്കും. കളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ക്ലാസ്സിലോട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി കയറുക. അതല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് സംഭവം. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സമയം നിങ്ങൾക്ക് കളിക്കാൻ വേണം. പക്ഷെ പ്രോബ്ലം, ആ കളിയുടെ സമയം മൊത്തം ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിലാണ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് കറക്റ്റ് ആവില്ല. എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കറക്റ്റ് സെനാരിയോ പറയാം. ഈ സെനാരിയോ നിങ്ങളൊന്ന് ഓർക്കണം. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന ഒരു സെനാരിയോ തന്നെ. നിങ്ങൾ വാട്സാപ്പ് അല്ല, നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ പോയി ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, വീണ്ടും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സജസ്റ്റഡ് ലിസ്റ്റ് ഒരുപാട് മാറും. സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെയും ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന, ക്രാഫ്റ്റ് പേപ്പേഴ്സ് കൊണ്ട് ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഹോബി ഉണ്ടെന്ന് വെക്കാം. ഓക്കെ, ക്രാഫ്റ്റ്. നിങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള 2 വീഡിയോ കണ്ടാൽ പിന്നെ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്ന വീഡിയോ എല്ലാം ക്രാഫ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വിടാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സാധനം ചെയ്യാനാണ് ശ്രമം. പക്ഷെ അപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വിഷൻ നാരോ ആയി പോകും. നിങ്ങൾ ബ്രോഡായ കാര്യങ്ങൾ അറിയത്തില്ല. യു വിൽ നെവർ ജമ്പ് ഇൻ ടു കേക്ക് മേക്കിംഗ്, യു വിൽ നെവർ ജമ്പ് ഇൻ ടു റോബോട്ടിക്സ്, യു വിൽ നെവർ ജമ്പ് ഇൻ ടു സംതിങ് എൽസ്. സോ ദ പ്രോബ്ലം, നിങ്ങൾ ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ എന്റർടൈൻമെന്റിന് വേണ്ടി സമയം കൂടുതൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യും തോറും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റിലോട്ട് മാത്രം ഫോക്കസ്ഡ് ആയി പോകും. അത് ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രോബ്ലം. അത് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് സമയം ബുക്ക് വായിക്കാനും കുറച്ച് സമയം കളിക്കാനും അതിൽ കുറച്ച് സമയം ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ നോക്കാനും ചെലവഴിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് 3 മണിക്കൂർ കിട്ടുമെങ്കിൽ അരമണിക്കൂർ മാത്രം ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക. ബാക്കി 1 മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ കളിക്കാനും ബാക്കി ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും തയ്യാറെടുക്കാനും വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. So I have a question. It is said that the overuse of digital media affect the daily routine and the biological clock of children. So what are the after effects of this? When you spend time on digital media, you get involved in that. You get the most of the time that you get involved, you get more and more you go into digital media. ഒരുപാട് കുട്ടികൾ അവരുടെ ടാലന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പടം വരയ്ക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, സ്പീച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, ചിലർ വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതൊന്നും തന്നെ നിങ്ങളുടെ പഠിത്തത്തിന്റെ സ്കിൽസിനെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കരുത്. കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് ടീനേജേഴ്സ് ആകുന്ന സമയത്ത് അതിനുള്ള വ്യത്യാസം. എല്ലാ സീരിയലും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അഡിക്റ്റഡ് ആകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്ത നോർമലി സീരിയൽസോ ബാക്കി കഥകളോ എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ കാത്തിരിക്കും. കാരണം അങ്ങനെ അത് ഉണ്ടാക്കണേ. പക്ഷെ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇതിന് അഡിക്റ്റഡ് ആയി പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ രാത്രിയൊന്നോ പകലൊന്നോ ഇതിനെ നോക്കില്ല.
മാതാപിതാക്കള് സത്യം പറ, മാതാപിതാക്കൾ എടുത്ത് മാറ്റിവെക്കടാന്ന് പറയുന്നവരെ നമ്മൾ എടുത്ത് മാറ്റിവെക്കത്തില്ല നമ്മുടെ ഡിവൈസസ്. നമ്മൾ അതിനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ബേസിക്കലി എന്താ പ്രശ്നം വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പല രീതിയിലുള്ള നമ്മളെല്ലാം തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നത് വായിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ്. നിങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പഠിക്കുന്നത് വായിച്ച് പഠിക്കുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന, നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനെ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുക. നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും വിശ്വസിക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ പൂർണ്ണമായിട്ടും വിശ്വസിക്കരുത്. കാരണം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അവർ പ്രൊഫഷണൽസ് അവരുടെ ഫീൽഡിലുള്ള എക്സ്പേർട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന. സോഷ്യൽ മീഡിയ ഈസ് നോട്ട് മെയ്ഡ് ബൈ എക്സ്പേർട്സ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? വായിക്കുന്ന വിശ്വസിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആ സംഭവം ഇതിലും വായിക്കുന്നത് ഇതിലും വിശ്വസിക്കും. അതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ തെറ്റ്, ആദ്യത്തെ പ്രശ്നം. സോഷ്യൽ മീഡിയ നമ്മളെ തെറ്റായ വിവരങ്ങളെ സത്യമായിട്ട് ധരിപ്പിക്കും. അത് ഫസ്റ്റ് തിങ്. അതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ അല്ലെ ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയുടെ. വിക്കിപീഡിയയിൽ പോലും വായിക്കുന്ന എല്ലാം വിശ്വസിക്കരുത്. യു ഹാവ് ടു ക്രോസ്. സെക്കൻഡ് ഈസ് ക്യാൻ ബി ഫിസിക്കൽ. പലർക്കും നമ്മുടെ ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്ക് തെറ്റും. കാരണം നമ്മുടെ ഉറങ്ങുന്ന സമയങ്ങൾ കുറവായി വരും. നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം അറിയോ? ഉറക്കം കുറവാണെങ്കിൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിന് ചാൻസ് വളരെയേറെ കൂടും. കാരണം ഹാർട്ട്, നമ്മൾ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഹാർട്ട് വളരെ സ്ലോ ആകുകയും അതിന് ക്ലെൻസിങ്ങിന് വേണ്ടിയുള്ള സ്പെഷ്യൽ തിങ്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിന് പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ ഈ ഫങ്ഷനാലിറ്റി നടക്കില്ല. നമ്മുടെ ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്ക് തെറ്റുകയും സ്ലീപ്പ് കുറയുന്നത് നമ്മുടെ ഏജിങ്ങിന് വളരെയേറെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഏജ് ആവും ഉറക്കം കുറവാണെങ്കിൽ. ഈ ഉറക്കം കുറവാകുന്നതിന് ഈ ബ്ലൂ ലൈറ്റ് ഇതിന്റെ നിന്ന് വരുന്ന മൊബൈൽ ഡിവൈസസ് നിന്ന് വരുന്ന തിങ്സ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഈ രണ്ടെണ്ണം ഒരുപാട് രീതിയിൽ, ഈ രണ്ടെണ്ണമാണ് ഏറ്റവും മെയിൻ. നമ്മുടെ ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്ക് തെറ്റും, നമ്മുടെ നോർമൽ ലൈഫിന്റെ സ്കെഡ്യൂൾസ് മാറും. നമ്മളുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ റീവയറിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ തിങ്കിങ് പ്രോസസ്സിനെ ഹൈജാക്ക് ചെയ്യും. Now, as online education is going on, almost all of the students in the schools are below 18. Actually the age 18 is the legal age of majority. But what actually happens is that all those children who are using these online platforms are underage. But even though there is no such restriction there, a visible restriction there, there are chances that these children would usually be more tempted, and they could be wronged, and they would even be a part of cyber crimes, and they could be cheated in various ways. So is there a way that we could prevent this by means of some reforms or actions in these social media platforms or these educational platforms? What is your opinion there? Before we go into regulations, we should know that it should start from the person and start from home. It should start from you. If I want to know that I want to do this, if I don't want to misuse the platform, the thing should start from myself. The decision is mine. I should decide that ഞാൻ ആ വഴി പോകില്ല. രണ്ടാമത് വീടുകളിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. നിങ്ങളെക്കാളും സ്മാർട്ടായ സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുവഴി മാതാപിതാക്കൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കീ സ്ട്രോക്ക് ഇത് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾ ചെയ്ത ലാപ്ടോപ്പുകൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യാം. അങ്ങനത്തെ തിങ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെയാണ് റെഗുലേഷൻസ് വരും. റെഗുലേഷൻസ് ആർ ഓൾവേസ് ദർ. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ റെഗുലേഷൻസിന് ഒരു കുറവില്ല. പ്രശ്നം റെഗുലേഷൻസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ നമുക്ക് കുറവാണെന്നാണ്. അപ്പൊ അതാണ് നമുക്ക് കുറവ്. നമുക്ക് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ലോസ്, വി ആർ നോട്ട് ഫോളോയിങ് ദ ലോസ്. സോ ദാറ്റ്സ് എക്സാക്ട്ലി ഇറ്റ് ഈസ്. സൈബർ ക്രൈം, സൈബർ ബുള്ളിങ് ഒക്കെ വലിയ ക്രൈംസ് ആണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി സ്കൂളിൽ തന്നെ ബോധവൽക്കരണം ചെയ്യണം. അത് മാതാപിതാക്കളും ചെയ്യും. ഞാൻ പറയാം, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന വീട്ടിൽ നിന്നാണ്. വീട്ടിൽ ബോധവൽക്കരണം ചെയ്യേണ്ടത്. സൈബർ ബുള്ളിങ് വളരെ ആത്മഹത്യ വരും ചെയ്യും, കുട്ടികൾ ചെയ്യും. അപ്പൊ അതിനെപ്പറ്റി ബോധപൂർവമായ ഒരു ടീച്ചിങ്സ് മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകണം, ടീച്ചേഴ്സിൽ നിന്നുണ്ടാകണം. പണ്ടൊക്കെ ഞാനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്കൂളുകളിൽ സംഗീത ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഡ്രോയിങ് ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ ഒരുപാട് ഞങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സൈബറിനെ പറ്റിയുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ ക്ലാസ്സസിൽ സൈബർ ലോസിനെ പറ്റിയും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സൈബറിന്റെ എറ്റിക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. In the present situation, all the students are using virtual platforms like Instagram, WhatsApp for their studies, interaction, communications, and gradually they are getting addicted to it. So if he or she is put into a condition where they are made to shift to a hostel suddenly,
then how can they cope with that situation? Even if you are doing the community living, you are in the hostel, if the online education is continuing, I'm 100% sure that teachers and parents will find a way so that your online etiquette will be moderated. Sir, my next question is, how should teenagers behave while online? First of all, teenagers should know that everybody in the internet is a human being. We don't jump into dogs and cats on internet. Obviously, ഫോട്ടോയുടെ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഇന്റർനെറ്റിൽ കയറിയിട്ട് പൂച്ചയോടും പട്ടിയോടും സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളല്ലോ ഇന്റർനെറ്റിലുള്ളത് എല്ലാവരും തന്നെ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആണ്. അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ബാക്കി ഒരു മീഡിയയിൽ അങ്ങനല്ല. പത്രമാണെങ്കിൽ പത്രമുണ്ട്, അപ്പുറത്ത് ജീവനുള്ള ഒരു മനുഷ്യനില്ല. നിങ്ങൾ പാട്ടാണെങ്കിൽ ഒരു പാട്ട് പാടുന്ന ഒരാളുടെ പാട്ട് അപ്പുറത്ത് കേൾക്കാൻ മനുഷ്യനില്ല. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ അപ്പുറത്ത് ജീവനുള്ള ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട്. യു ഫസ്റ്റ് ലോ ദാറ്റ് യു ഷുഡ് നോ ദാറ്റ്. ഞാനതാ പറയണത്, ഏറ്റവും ഇതിനറിയേണ്ടത് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക എന്നുള്ള പഠനം. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഫലവത്തായി ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, നിങ്ങൾ ഒരു പുരുഷനെ കാണുക, ഒരു എൽഡറിനെ കാണുക, നിങ്ങൾ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം. അത് നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. എണീറ്റ് നിൽക്കണം, അല്ലെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് വിളിക്കരുത്, ചേട്ടാന്നോ അങ്കിളെന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ പേര് റെസ്പെക്റ്റോടുകൂടി വിളിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് പഠിക്കാറില്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ ചേട്ടന്മാരെ ബഹുമാനിക്കണം, സ്ത്രീകളെ ബഹുമാനിക്കണം, സ്ത്രീത്വത്തിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം, വിമനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം മുതലായ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എല്ലാ പഠനങ്ങളും ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ കൂടെ ബാധകമാണെന്നുള്ള ബോധ്യം മതി. We don't need any more new education to have a conduct in social media or digital media. No, you don't have to learn anything. We don't have to learn anything new. Only thing is that what you already know about how to behave in society, that has to be extended in digital media, knowing that digital media is a part of real media, the real life. It's a part of society. We the present adolescents are digital inhabitants, but our parents are digital immigrants. So how this generation gap is filled? How can we fill that generation gap? നമ്മൾ ലോകത്ത് ഇപ്പോൾ 2 ടൈപ്പ് ആൾക്കാരാണ് ഉണ്ടാകും. ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ ഫയൽസ് ഒന്നും സേവ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരും ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ നിറച്ച് ഫയൽസ് സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ. ഹാവ് യു എവർ നോട്ടീസ് ദാറ്റ്? എൻ്റെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിറച്ച് ഫയൽസ് സേവ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുക. എൻ്റെ അച്ഛനോ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ കൃത്യമായിട്ടേ സേവ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ ഒരു കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരു നോളജാണ്. ഡിജിറ്റൽ നോളജ്. ആ നോളജ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കിട്ടുന്നത് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർ കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവരുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർ നിങ്ങളുടെ ലാംഗ്വേജാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെയാണ് സമയം കൂടുതൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ അവരുടെ കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ അല്ല സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, അവർ നിങ്ങളുടെ കൂടെയാണ് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവർ പുതിയതായിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവർ അറിയാതെ വരും. കാരണം നിങ്ങൾ അതാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അവരതല്ല. അവർ നിങ്ങളെ എങ്ങനെ വളർത്തണം, എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കണം, ഹോം ലോൺ എങ്ങനെ അടയ്ക്കണം, ബാങ്കിന് ഗോൾഡ് ലോണിന്റെ കാര്യം എങ്ങനെ തിരിച്ചടയ്ക്കണം, എങ്ങനെ ഫീസ് അടയ്ക്കണം എന്നുള്ള തിങ്സ് ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് നിങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. നിങ്ങളാണ് ആ ഗ്യാപ്പ് അടയ്ക്കേണ്ടത്. നിങ്ങൾ ഇമിഗ്രൻസ് ആണെന്ന് പറയുന്നത്. തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് ഒബിയസ്ലി വൺ ഡേ നിങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. ടെക്നോളജി, ഞാൻ എൻ്റെ പ്രായത്തിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ടെക്നോളജി പറ്റി വളരെ സാവിയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രായമുള്ള ഒരാൾ എന്നേക്കാളും ടെക്നോളജി സാവിയാണ്. കാരണം ഞാൻ ടെക്നോളജി മാത്രമല്ല ആലോചിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് മെയിനായിട്ട് അതിലാണ് ഗെയിം, അതിലായിട്ട് എല്ലാ തിങ്സും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക, നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്, മക്കളുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് പേരൻസിന് IT സാവിയാക്കുക. Sir, nowadays we are using social media to compensate for the lack of our face-to-face communication. But this leads to phone usage for long periods of time, which may cause many health issues. So it is a great risk to our life. So how can we control the health problems due to online class up to a great extent? നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഡിജിറ്റൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നിങ്ങൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ സ്കൂളിൽ ഇരിക്കുന്ന പോലെയല്ല ഇരിക്കുന്നത്. പല പിള്ളേരും ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് തെക്കോട്ടും വടക്കോട്ടും നോക്കിയിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ചെവിയിൽ ഈ സാധനം വെച്ചുകൊണ്ട് വേറെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഞാൻ പല ക്ലാസ്സിലും പല കുട്ടികളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പൂർണ്ണമായിട്ട് ശ്രദ്ധയ്ക്ക് കിട്ടാൻ പാടാണ്. അത് ടീച്ചേഴ്സിന് അറിയാം. ടീച്ചേഴ്സിന്റെ കുട്ടികൾ എപ്പോഴും കുട്ടികളാണ്. ടീച്ചേഴ്സ് ആർ ഡൂയിങ് ദർ ബെസ്റ്റ്. ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ടേക്സ് അവേ യുവർ റൈറ്റ് ടു ബി റിയൽ കിഡ്സ്.
Online education takes away your right and your freedom to be the real kids. ടീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾ എന്തുമാത്രം മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നറിയാം സ്കൂളിലോട്ട് തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടി. ഇത് അധികം നാൾ നിൽക്കില്ല, മാറും. വേഗം പോയി പഴയ പോലെ വഴക്കൊക്കെ മേടിക്കാന്നേ, അതല്ലേ എൻ്റെ ഒരു ഭംഗി. These days, written messages have shrunk into visual symbols like emojis by the advent of digital media. Will this affect the language or how will this affect the language development of the present generation? നല്ല ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്ത് ശീലിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് സ്മാർട്ട് ഫോൺ ആണ്, ചുരുക്കിയത് ഹൗ ആർ യു എന്ന് തന്നെ ചോദിക്കണം. അങ്ങനെ വായിക്കുമ്പോൾ ഞാനൊരു രഹസ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ കോപ്പി റൈറ്റർ, ഞാൻ അഡ്വർടൈസിങ് കോപ്പി റൈറ്റർ ആണ്. പല പരസ്യങ്ങളും നിങ്ങൾ കണ്ടത് ഞാൻ എഴുതിയതാണ്, TV-യിൽ കാണുന്നതും ഇതെല്ലാം തന്നെ. ഞാനൊരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. ഞങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൽ ഒരു ട്രിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മൾ നല്ലൊരു സെന്റൻസ് ഹൗ ആർ യു എന്ന് പൂർണ്ണ HOWRY അല്ല ആറിന് പകരം ARE തന്നെ ഇട്ട് എഴുതുന്ന സമയത്ത് അപ്പുറത്തെ പേഴ്സണ് നമ്മളോട് റെസ്പെക്ട് തോന്നും. നിങ്ങളുടെ ലാംഗ്വേജ് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ, ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്ക് ഇല്ലാതെ കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിംഗ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അപ്പുറത്തുനിന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ആളെക്കാളും കൂടുതൽ ഹൈറ്റിലായിരിക്കും അയാൾ നമ്മളെ പെർസീവ് ചെയ്യുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇഫ് ഐ ടോക്ക് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലാംഗ്വേജ്, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ദ അതർ പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് ടോക്കിംഗ് ടു മീ വിൽ കൺസിഡർ ഇൻ ഹിസ് മൈൻഡ് ഐ ആം സംബഡി ഹയർ ദാൻ ഹിം. യൂസ് ദാറ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ്. നിങ്ങൾ ആ അഡ്വാൻറ്റേജ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യണം. ലാംഗ്വേജ് ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ലാംഗ്വേജ് സ്മാർട്ട് ഫോൺ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത ലാംഗ്വേജ്, ഇമോജീസ് എല്ലാം തന്നെ റൈറ്റിങ്ങിൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ളതല്ല, അതിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയുടെ ഒരു പ്രോബ്ലം കൺട്രോൾഡ് അല്ല. അത് നമ്മളുടെ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫോ നമ്മളുടെ ഒരു വീഡിയോയോ നമ്മൾ ഫണ്ണിന് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അത് കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ നാൾ കഴിയുന്ന സമയത്ത്, നമ്മളൊരു ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ അത് നമ്മളെ ശല്യപ്പെടുത്തും. ആ വീഡിയോ പൊങ്ങി വരും. ആ പ്രായത്തിൽ ചെയ്ത രസമായിരിക്കാം, പക്ഷെ പലർക്കും അത് പൂർണ്ണ പക്വതയോടെ ആ പ്രായത്തിൽ ചെയ്ത ഒരു രസമാണെന്ന് കാണാൻ പറ്റാതെ വരും. അത് നമ്മുടെ ലൈഫിനെ നശിപ്പിക്കും. പക്ഷെ തിരിച്ചും എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാം. ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേൾക്കേണ്ടതും കൂട്ടുകാരോട് പറയേണ്ടതും. ഏതെങ്കിലും കൂട്ടുകാരൻ്റെയോ കൂട്ടുകാരിയോ വീഡിയോകളോ തമാശകളോ അങ്ങനെ പ്രശ്നമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ടീച്ചർമാരോടും മാതാപിതാക്കളോടും പറയാനുള്ള ധൈര്യവും കാണിക്കണം. പേടിക്കണ്ട. നിങ്ങളുടെ അഡൾട്ട്സ്, നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കള്, ടീച്ചർമാര് നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ് യു കമ്മിറ്റഡ് സം ക്രൈം ആൻഡ് സഡൻലി യു ഹാവ് ടു ഫേസ് ഇറ്റ് അലോൺ. നോ, യു ആർ നോട്ട് അഡൾട്ട്സ്. യു ക്യാൻ മേക്ക് മിസ്റ്റേക്സ്. സോ വി ആർ വിത്ത് യു. വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്, നോട്ട് ലെറ്റ് എനിവൺ നിങ്ങളെ മുതലെടുക്കാൻ സമ്മതിക്കരുത്. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ ആരെയും സമ്മതിക്കരുത്. നിങ്ങൾ എന്ത് മണ്ടത്തരം കാണിച്ചാലും ആ മണ്ടത്തരം പോയി അമ്മേ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു, അല്ലെ അച്ഛനമ്മയ്ക്ക് അത്രയും എക്സ്പോഷർ ഇല്ലാത്ത അച്ഛനമ്മയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടീച്ചറിനോട് പോയി പറയണം, ഹെഡ് മാസ്റ്ററിനോട് പോയി, മിസ്ട്രസിനോട് പോയി പറയണം. അവരതിനൊരു വഴി കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പലപ്പോഴും അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ തിക്തമായ ഫലങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടി പലപ്പോഴും പറഞ്ഞ പോലെ റേച്ചൽ പറഞ്ഞ പോലെ, അക്സ പറഞ്ഞ പോലെ കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാകുമ്പോഴേ അത് കുട്ടികളെ മനസ്സിലാക്കും. അപ്പൊ ആ അനുഭവം ഉണ്ടാകുമ്പോഴേക്കും ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് ആയി പോകും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ക്ലാസ്സുകളിലും കോളേജുകളിലും ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധവൽക്കരണ പരിപാടി ഉണ്ടാകേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ബേസിക്കലി എന്താണ് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം എന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. പണ്ടൊരു ആപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ആ ആപ്പ് അഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഞാനിപ്പോൾ പറയത്തില്ലേ, ഞാനിപ്പോൾ ഡ്രൈവിന് പോയിരിക്കുകയാണ്, ഐ എം ഹാവിങ് എ ഡ്രൈവ് വിത്ത് മൈ ഫ്രണ്ട്സ്, അല്ലെ ഞാനിപ്പോൾ ടൂറിന് പോയിരിക്കുകയാണ്. ഈ ടൂറിന് പോയവർ എല്ലാവരുടെയും കൂടെ ഡേറ്റ സംഗ്രഹിച്ചിട്ട് കള്ളന്മാർ ഉപയോഗിക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ കള്ളന്മാർക്ക് അറിയാം ഇന്ന സ്ഥലത്ത് എവിടെ ആരൊക്കെയാണ് ടൂറിന് പോയിരിക്കുന്നത്, വീട്ടിൽ ആളില്ലാത്ത എവിടെയാണ്. അപ്പോൾ അവർ സോഷ്യൽ മീഡിയ പോയി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ടൂറിന് പോയിരിക്കാൻ 10 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വരത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ കള്ളന്മാർക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇല്ലേ, അവർ നമുക്ക് ആ പിടിക്കാറല്ലോ, നമ്മൾ ആളില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ സിനിമയ്ക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ്, ഐ എം ചെക്ക്ഡ് ഇൻ സിനിമ തിയേറ്റർ. അപ്പോൾ കൊള്ളാം, ഇനി കുടുംബമായിട്ടാണ് പോയിരിക്കുന്നത്, ഒരു അരമണിക്കൂറിനൊക്കെ ആകുമ്പോൾ വരിക. See, the thing is that you guys have to know like how things are and keep reading, keep understanding. സോഷ്യൽ മീഡിയ പറയുന്ന പോലെ ബാഡ് ആയിട്ടുള്ള തിങ് അല്ല, അത് വേണം. പക്ഷെ ഞാൻ നേരത്തെ തോക്കിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അത് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കൂടെ വേണം. അതില്ലാത്തപ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നം വരുന്നത്. സെൽഫ് റെസ്ട്രെയിൻ ആണ് ഏറ്റവും തിങ്.